गौतम, आपका फोन बंद कीजिए। अच्छा छात्र, सबको शुभोदय। आपको ये दिख रहा है ना, कहानी का उद्देश्य? कहानी का उद्देश्य सबको दिख रहा है ना? यस मैम। ओके। अच्छा, मैं बोलना शुरू कर दूंगी। हम कल कल तक हमें भूख हड़ताल कहानी उसके बारे में पढ़े थे, और आज मैं कहानी का उद्देश्य बता। सब कृपया सब लोग माइक ऑफ कीजिए। बोले मुझे तकलीफ है, मैं आपको कहानी का उद्देश्य बताऊंगी। उसके पहले एक अनाउंसमेंट है। वो क्या है? प्री फाइनल एग्जाम्स के प्रश्न पत्र मैंने आपको भेजी थी। वह प्रश्न पत्र देखकर आप उससे अच्छी तरह पढ़कर उसमें जो प्रश्न जवाब है उसके मुताबिक आप वो आंसर शीट, प्री फाइनल आंसर शीट 25 तारीख के अंदर मुझे लाकर मुझे दे देना। ये तो आपको प्रैक्टिस भी है। कैसा होगा प्रश्न पत्र भी? हमारा सिलेबस नया है ना, उसके मुताबिक मैंने प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। उसे आप ठीक से अच्छी तरह से लिखकर उसके जवाब जवाब लिखकर मुझे 25 तारीख के अंदर मेरे पास पहुंचा देना, कॉलेज में आकर पहुंचा देना। जो प्री फाइनल एग्जाम लिखेगा उसे ही प्रैक्टिस मार्क्स 25 मार्क्स दिया जाएगा। आप ध्यान से वो प्रश्न पढ़कर उसके जवाब लिखकर मुझे 25 तारीख के अंदर वह प्री फाइनल प्रश्न पत्र के जवाब सहित पत्र मुझे लाकर देना। अब मैं कहानी का उद्देश्य बताऊंगी। भूख हड़ताल कहानीकार श्री बालसो रेड्डी है। भूख हड़ताल कहानी में स्वाभिमान जीवन वाले एक लकड़हारे की मनोभावना बाधा का चित्रण है। लकड़हारा हर दिन जलवान बेचकर जीविका चला लेता है। एक दिन परिवहन विभाग वालों ने हड़ताल किया। ఈ బాల్సో రెడ్డి గారి కథ భూక్ హర్తాల్ నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది. కథ కథ యొక్క ఉద్దేశం కథ యొక్క ఉద్దేశం ఈరోజు మీకు చెప్పబోతున్నాను. भूख हड़ताल कहानी के कहानीकार बालसो रेड्डी जी है। बालसो रेड्डी जी भूख हड़ताल कहानी के कहानीकार है। इस कहानी में एक लकड़हारा नारायण की आत्म आत्माभिमान और बाधा का वर्णन किया गया है। ఈ బాల్సో రెడ్డి గారి కథ భూక్ హడతాల్లో ఒక కట్టెలమ్ముకునేవాడు, అతని పేరు నారాయణ్. నారాయణ్ యొక్క మనోభావన, తర్వాత అతని యొక్క ఆత్మాభిమానం, స్వాభిమానం అంటే మన యొక్క ఆత్మ అభిమానం అన్నమాట. దీని గురించి ఈ కథలో బాలసోరెడ్డిజీ మనకు అందించడం జరిగింది. లకడహారా హర్ దిన్
जलवान बेचकर जीविका चला लेता है। ये लकड़हारा हर दिन उसे ये तो जलवान बेचना ये तो उसकी जीविका है। एक दिन परिवहन विभाग वालों ने हड़ताल किया। कहानीकार मीटिंग में जाने के लिए बस स्टेशन आते हैं। इतने में लकड़हारा आकर कहानीकार से अनुरोध करता है कि जलवान खरीदे। इस कहानी में एक लकड़हारा का वादा और स्वाभिमान का वर्णन किया गया है। यहाँ कहानीकार एक मीटिंग में जाना चाहिए। उस मीटिंग में जाते समय वो बस स्टैंड आता है, लेकिन బస్ స్టాండ్ సూనా సూనా लगता है। బాలశౌరెడ్డి గారి యొక్క కథలో ఒక అభిమానవంతుడైన ఒక కట్టెలమ్మేవాడి యొక్క కథ ఇది. ఆ యొక్క నారాయణ రోజు కట్టెలు తీసుకొని వచ్చి అందరికీ అమ్ముతాడు. అమ్మిన ధనంతో అతను తన భార్య పిల్లలకు ఈ కుటుంబ పోషణ కోసం ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి సరుకులు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకు ఆ రోజు అంటే ఇది జీవక దినచర్య. తర్వాత అతని యొక్క ఆ దినచర్యలు అంటే ఈ యొక్క కట్టెలు అమ్మడంతో వచ్చే డబ్బుల ద్వారా తన కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు పరివాహన్ విభాగ్ అంటే ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్షన్ వాళ్ళు హడతాల్ చేశారు, అంటే సమ్మె చేశారనమాట. అదే అప్పుడే ఈ యొక్క कहानीकार मीटिंग में जाने के लिए बस स्टेशन आता है। इतने में लकड़हारा आकर कहानीकार से अनुरोध करता है कि जलवान खरीदे। ఈ లకడహార నారాయణ వచ్చి కహానికారైన ఈ బాలశౌర్ రెడ్డిజీ మీటింగ్కి వెళ్ళాలని వస్తారు కదా, ఆయన దగ్గర వచ్చి ఈ కట్టెలు సరే అమ్మడం చూస్తాడు. అంటే కొనుక్కోండి అని అడగడం జరుగుతుంది. లకడహార రాస్తే మే సస్తే మే దేనా చాహతా అంటే చాలా చీప్గా దానికి ఆ యొక్క కట్టెలను అమ్మడానికి సిద్ధమవుతాడు. फिर भी कहानीकार लेना नहीं चाहता क्योंकि इस समय मीटिंग में जाना है. కానీ ఎంత చీప్గా ఇచ్చినా కూడా కహానికార్ కహానికార్ రచయిత మన రచయిత ఇక్కడ కహానికార్ అంటే ఈ బాలశౌరెడ్డి గారు అది కొనుక్కోవడానికి ఇష్టపడడు. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో అతను మీటింగ్కి వెళ్ళాల్సిన సమయం అది. అంటే ఈ మీటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కట్టెలు ఎట్లా తీసుకెళ్తారు, కాబట్టి ఆయన వద్దు అంటారు. लकड़हारे की विवशता को जानकर कहानीकार उससे कहता है कि इस समय तो जलवान नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम ये 2 रुपये ले लो. అప్పుడు కహానికారు ఈ నారాయణకి చెప్తాడు. ఆ నారాయణ యొక్క పరిస్థితి చూసి చాలా దీనమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడని సహానుభూతితో 2 రూపాయలు అతనికి ఇచ్చి ఈ 2 రూపాయలు లేలో నువ్వు ఈ 2 రూపాయలు తీసుకో, బదులుగా ఈ కట్టెలు కూడా నువ్వే తీసుకెళ్ళు, అంటే నాకు పనుంది. लेकिन स्वाभिमान नारायण कहता है बाबूजी मुझ पर आपको मेहरबानी दिखाने की जरूरत नहीं है. అప్పుడు ఈ నారాయణ ఏమంటారంటే అయ్యగారు నా మీద నువ్వు దయ చూపించిన అవసరం లేదు, దయతో ఇచ్చే 2 రూపాయలు నాకు జీవితాంతం ఉండే ఆకలిని తీర్చలేదు. एक दिन की भूख मिटा सकती है 2 रुपये, लेकिन सारे जिंदगी भर की भूख कौन मिटाएगा. हम कोई भिखमंगे नहीं है. मेहरबानी से एक दिन की भूख मिटती है, लेकिन भूख समस्या हमेशा की है, उसे मिटाने का काम सरकार का है. ఈ విధంగా నారాయణ ఏమంటాడంటే మీరిచ్చే 2 రూపాయలు ఒకరోజు ఆకలి తీరుస్తుందేమో కానీ ఈ విధమైన అంటే మేము భిక్షగాళ్ళం కాదు, మేము అమ్ముకొని ఏదో ఒక సరుకులు అమ్ముకొని జీవించే వాళ్ళం అని మీరు నన్ను మమ్మల్ని భిక్షగాళ్ళు అనుకోవద్దండి. దయచేసి మీరిచ్చే ఆ 2 రూపాయలు నాకు ఒక్కరోజు ఆకలి తీరుస్తుంది, లేకిన్ భూక్ సమస్య కానీ ఈ యొక్క ఆకలి సమస్య అనేది ప్రతిరోజు ఉంటుంది. ఉసే మిటానే కా కామ్ సర్కార్ కా హై. దాన్ని ఆ యొక్క సమస్య ఆకలి సమస్య తీర్చే బాధ్యత ఎవరిదంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వంది. మనం ఇక్కడ ये हम देख सकते हैं जो गरीब है
उन गरीब लोगों को उनकी समस्या है भूख की समस्या। भूख को मिटाने के लिए कोई कामकाज उन्हें दिलाना है, वो तो सरकार की है, सरकार का कर्तव्य है। ఇందులో ఉద్దేశము మనం ఏమని చూస్తామంటే, ఇక్కడ నారాయణ్ లాంటి నారాయణ ఒక్కడే కాదు, నారాయణ్ లాంటి అనేక మంది జీవిస్తున్నారు. ఆ అనేక మంది ఎవరైనా డబ్బులిస్తే ఆ కట్టెలు అమ్మటంతో అతను జీవిక అంటే అతని యొక్క పని అది. ఆ రోజు అమ్ముడుపోలేదు కాబట్టి మన కహానికార్ దగ్గర అడుగుతున్నారు కొనుక్కోమని. కానీ తనేమంటాడంటే తన మనోభావన, తన మనసులో ఉండే భావనలు ఆ లేఖకి చెప్తున్నా, కహానికారికి చెప్తున్నా. చూడండి చూడండి సార్, మీరిచ్చే ₹2 ఒక్కరోజు ఆకలి తీరుస్తుందేమో, కానీ ఈ యొక్క ఆకలి సమస్య అనేది రోజు ఉండేదే. రోజు ఎవరు తీరుస్తారు? కాకపోతే ఆ తీర్చే బాధ్యత అంటే ఆకలి అనే సమస్య ఉంది కదా, ఆ సమస్యను తీర్చే బాధ్యత సర్కార్ కా హై. ఈ యొక్క సమస్య తీర్చే బాధ్యత ఎవరిదంటే ప్రభుత్వానిది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. अच्छा, अब हम शीर्षक की सार्थकता देखेंगे। भूख हड़ताल कहानी के शीर्षक की सार्थकता। భూక్ భూక్ హడ్తాల్ కహానీకే లేఖక్ శ్రీ బాలసరెడ్డి జీ है। ఇప్పుడు మనము శీర్షక్ అంటే భూక్ హడతాల్ అని ఆ యొక్క కహానీకి కథకు ఆ యొక్క శీర్షిక హెడ్డింగ్ ఎందుకు పెట్టారు అనేది మనం ఇప్పుడు ఆలోచిస్తాం। అదేవిధంగా భూక్ హడతాల్ కహానీకే శీర్షక్కి सार्थकता। भूख हड़ताल कहानी के लेखक श्री बालशोर रेड्डी हैं। आप दक्षिण के श्रेष्ठ अहिंदी भाषी हिंदी लेखक है। ये सब लिखते समय, उद्देश्य लिखते समय, शीर्षक लिखते समय आपको यहाँ कहानीकार का परिचय भी देना है। हम पहले ही जान चुके हैं हिंदी भाषा के हिंदी लेखक है बालसो रेड्डी जी। प्रस्तुत कहानी में आप समाज की बुनियादी समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। यह कहानीकार इस कहानी में जो समाज में व्याप्त बुनियादी बुनियादी का मतलब స్టార్టింగ్ సమాజంలో ఉండే సమస్యల గురించి తెలియజేయడానికి ఇక్కడ కహానికారు మనకు ఈ యొక్క కథ కహాని అనేది అందించడం జరిగింది। సమస్యలు చాలా ఉంటాయి సమాజంలో। మరి ఇక్కడ ఒక పేదవాడి యొక్క అది అభిమానవంతుడైన కట్టెలమ్మేవాడి యొక్క మనోభావాలను ఆధారంగా తీసుకొని ఈ కథ అనేది రాయడం జరిగింది। आपको मद्रास में एक मीटिंग में भाषण के लिए जाना था, किंतु बस स्टेशन सुनसान रह गया। అంటే ఇక్కడ రచయిత ఒక మీటింగ్ కోసము మద్రాస్కి వెళ్ళాల్సి ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే బస్ స్టేషన్కి వచ్చి చూస్తే బస్ స్టాండ్ మొత్తము సూనా 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 అంటే ఖాళీగా కనిపిస్తోంది। ఖాళీగా కనిపించేటప్పుడు అతను గాబరా పడిపోతాడు, ఆశ్చర్యంగా ఇదేంది ఇది ఇక్కడ ఈ విధంగా బస్ స్టాండ్ ఖాళీగా ఉంది అనుకుంటాడు। ఉస్ దిన్ పరివాహన్ విభాగ్ వాలోనే హర్తాల్ కియా హై। ఎందుకు సునా ఎందుకు ఖాళీగా ఉందంటే బస్ స్టాండ్ ఆ రోజు ఆ యొక్క పరివాహన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సెక్షన్ వారి విభాగం వాళ్ళు ఆందోళన అంటే సమ్మె చేశారు। उस दिन परिवहन विभाग वालों ने हड़ताल किया, अतः लेखक को बस स्टेशन में बस स्टेशन सूना सूना दिखाई पड़ता है। अतः लेखक को बस स्टेशन में ही किसी गाड़ी के लिए कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता है। हमें कहानी में देख चुका है जहाँ उनका ड्राइवर और उनका नौकर अरे हम आ गए ना, चुप रहो, बात मत करो, मैं तो लेसन बता रही ना। लेखक को बस स्टेशन में ही किसी गाड़ी के लिए कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता है। అంటే ఈ మన ఈ కహానికార్ రచయిత మద్రాస్కి వెళ్ళాలి, బస్సులు లేవు, ఏదో ఒక బస్సు ఏదో ఒక వెహికల్ అరేంజ్ చేయమని చెప్పి తన డ్రైవర్ రాజగోపాల్
మరియు ये चिन्नस्वामी नौकर, साले का नौकर दोनों चले जाते हैं। उसके बाद ले- उसी समय उनका परिचय एक मेहनत कश वर्ग के आदमी से होता है। తవి అప్పుడే ఈ యొక్క కహానికారికి ఒక ఒకతనితో పరిచయం ఏర్పడింది. అతను ఎలాంటి వాడంటే కష్టపడి పనిచేసి అంటే తెలుస్తుంది, వ్యక్తిని చూస్తేనే తెలుస్తుంది. అలాంటి ఒక వ్యక్తితో ఈ యొక్క కహానికారికి పరిచయం ఏర్పడుతుంది. वह एक लकड़हारा था जो जलवान बेचकर अपनी जीविका चलाता। అతను ఒక కష్టపడి కట్టెలమ్మే వాడనమాట. ఆ కట్టెలమ్మి అతను తన జీవితాన్ని, తన కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ ఉంటాడు. वह लेखक से अनुरोध करता है जलवान खरीदे, लकड़ियाँ बेचने के लिए आए, इसलिए कहानीकार से अनुरोध करता है कि साहब ये लकड़ियाँ आप खरीद लीजिए. అంటే కష్టపడి బతికేవాడు కాబట్టి కష్టాల్లో ఉన్న ఆ యొక్క కట్టెలమ్మేవాడు ఉన్నట్టుండి తనకి పరిచయం అవుతుంది. ఈ యొక్క లేఖ లేఖక్ లేఖక్ से उनका परिचय होता है. అతను అంటాడు, అయ్యగారు మీరు అనురోధ్ కన్నా రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడం, మీరు ఈ యొక్క కట్టెలు కొనుక్కోండి. కానీ లేఖక్ मना करता है किंतु उसकी दीनता देखकर 2 रुपए दान में देना चाहता है. అంటే ఇక్కడ కొనుక్కోలేడు. क्यों क्यों नहीं खरीदता? वह मीटिंग में जाना है इसलिए जलवान नहीं खरीदता है. उसकी दीन अवस्था, नारायण की दीन अवस्था देखकर 2 రూపాయ దాని మీద దేతా హై. 2 రూపాయలు ఇస్తాడు. అంటే దానం అని కాదు, అతను అంటే కట్టెలేం కొనుక్కోలేదు, ఎవరు కొనుక్కోలేదు. ఈ 2 రూపాయలతో నువ్వు ఏదో ఒకటి చెయ్యి అని చెప్పి 2 రూపాయలు ఇస్తాడు. లకడహారా ఉసే స్వీకార్ నహీ కర్కే కహతా హై. ఆ యొక్క అతను ఇచ్చిన 2 రూపాయలు అతను తీసుకోడు. తీసుకోకుండా ఏం చెప్తాడంటే, हम भिखमंगे नहीं हैं, मैं भिक्षुकालम काम साहब. वह अपने जैसे करोड़ों लोगों के जीवन की समस्याओं को लेकर लेखक से लेखक के सामने रखता है. అప్పుడు ఆ నారాయణ్ తన సమస్య తనలాంటి కోట్లలో ఉన్న ప్రజల యొక్క సమస్యను మరి కహానికార్ ముందు ఉంచుతాడు. और कहता है कि పడే లిఖే लोग बड़े భాగ్యశాలి హై. దానికంటాడు, చదువుకున్నవాడు చాలా అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే वे बैठे बैठे तनख्वाह लेते और देते देते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य ही हैं. తనంటాడు, బాబు గారు నాలాంటి ఇలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొనే వాళ్ళు చాలామంది కోట్లల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఏ విధంగా వాళ్ళ ఆకలిని తీర్చుకోగలరు అని అంటాడు. అంతేకాదు అయ్యగారు చదువుకున్న వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు, భాగ్యశాలి. తెలివైన వాళ్ళే కాదు, అదృష్టవంతులు. వాళ్ళు బయట కూర్చొని ఒక చోట కూర్చొని జీతం తీసుకుంటారు, మరి ఇస్తారు కూడా. కానీ హమ్ మనుష్య హై ఈ నహీ అంటే మాలాంటి వాళ్ళు మనుషులుగా ఎవరు గుర్తించరు. आज़ादी तो मिल गई फिर भी इस देश में लाखों और करोड़ों लोग भूखे नंगे और बीमार हैं. కానీ మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అందరూ బాగుంటారనుకుంటే ఎక్కడ బాగున్నారు? మాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. आज़ादी तो मिल गई ये तो बता दी, देश में लाखों और करोड़ों लोग भूखे नंगे और बीमार हैं. అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా మా పరిస్థితి ఈ విధంగానే ఉంది. చాలామంది అంటే కోట్లాదిలో లక్షలాది ప్రజలు ఇందులో చాలా ఆకలితో మలమలా మాడుతున్నారు. అన్ని సమస్యలతో ఒకరోజు पेट भरने के लिए हमें बहुत कष्ट करना पड़ता है. మాకు నారాయణ తనలాంటి వాళ్ళను కూడా ఇక్కడ వారి సమస్య కూడా ఇక్కడ హానికారికి తెలియజేస్తున్నారు. మాలాంటి వాళ్ళు ఒక్కరోజు కడుపు నిండాలంటే కష్టం చేసి కడుపు నింపాల్సిందే. ఆమె బహుత్ కష్ట కన్నా పడతాయి. చాలా కష్టపడితే కానీ మాకు జీవితం అంటే రోజు రోజు కుటుంబం గడపడానికి డబ్బులు రావు. ముఖ్య కారణి ఇతనీ సారీ సమస్య అసలు
ఆకలితోనే కదా! ఆకలిని అణుచుకోవడానికి, ఆకలి సమస్యని తీర్చుకోవడానికే మనం ఈ విధంగా కష్టపడుతూ ఉన్నాము. अंततः विरक्ति भाव से वह कहता है, यह कमबख्त भूख भी हड़ताल करे तो क्या ही अच्छा होता, हमारी సమస్య अपने आप హల్ हो जाती. లకడే అంటే ఇక్కడ తను ఏమంటాడు ఫైనల్‌గా ఈ కంబక్త్ అంటే పనికిమాలిన ఆకలి ఒకరోజు అంటే తను విరక్తి భావంతో అంటాడు. ఈ పనికిరాని ఆకలి కూడా ఈ హర్తాల్ చేస్తే, సమ్మె చేస్తే మాకు ఈరోజు ఆకలి సమస్య అనేది ఉండదు అని అంటాడు. అంటే ఇక్కడ చూడండి హర్తాల్ కరే తో क्या ही अच्छा होता, हमारी సమస్య अपने आप हल हो जाती है. ఈ యొక్క పనికి మాలిన ఆకలి సమ్మె చేస్తే మా యొక్క సమస్యలు కూడా తీరిపోతుంది. ఈ సమస్య తీర్చుకోవడానికే కదా మేము కష్టపడాలి. కాబట్టి విరక్తి భావనతో యహా నారాయణ విరక్తు హోకర్ అంటే విరక్తి చెంది అతను తన మనసులోని భావన చెప్తాడంట. ఇదే మనోభావన యొక్క చిత్రం. ఎలాంటి మనోభావన గలవాడు? ఒకరోజు ఈ యొక్క ఆకలి సమ్మె చేస్తే ఎంతో బాగుంటుంది. యహ్ కంబక్త్ భూ ఈ హర్తాల్ కరే తో క్యా హీ అచ్చా హోతా. ఈ పనికి మాలిన ఈ యొక్క ఆకలిని తిట్టుకుంటున్నాడు. మాలాంటి కష్టపడే వాళ్ళకు ఆకలి అనేది ఒక శాపం లాంటిది కాబట్టి ఈ ఆకలి హర్తాల్ సమ్మె చేస్తే ఎంతో బాగుంటుంది. మరి సమస్య అప్నే ఆప్ హల్ హో జాయేగి. మాకుండే సమస్య ఆకలి సమస్య. ఈ ఆకలి సమ్మె చేసిందనుకోండి మాకు ఆకలే వేయదు. ఇందులో ఈ యొక్క హర్తాల్ అంటే నారాయణ యొక్క మనోభావాలు అతని మనసులో ఎంత బాధపడుతున్నాడు అనే విషయం ఇక్కడ తెలుస్తా ఉంది. ఇది భూక్ కా హర్తాల్ హో తో కోయి సమస్య నహీ హై. ఈ ఆకలే సమ్మె చేస్తే ఈ యొక్క ఆకలి సమస్య ఉండదు కదా. लकड़हारे की बातों में सच्चाई है. यदि भूख का हड़ताल हो तो कोई సమస్య नहीं. ఇక్కడ లకడహార విరక్తి చెంది తన మనోభావాలని చెప్తున్నాడు. నిజమే, అది సత్యమే. వీళ్ళ యొక్క ఆకలి తీరడానికే కదా ఆకలి సమ్మె చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది. ఇది నిజమే. ఇది భూక్ కా హర్తాల్‌తో కోయి సమస్య నహీ. ఆకలి సమ్మె చేస్తే సమస్యే ఉండదు. కాబట్టి ఆకలి సమ్మె समाज की वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण करने वाली इस कहानी के लिए भूख हड़ताल ही ఉచిత శీర్షక. అంటే ఈ కథలో మనకు ఏం తెలియజేస్తుందంటే సమాజంలో విస్తరిస్తున్న కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, సమాజ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వర్తమాన పరిస్థితుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ యొక్క కథను మనకు అందించడం జరిగింది ఈ యొక్క బాలసోర్ రెడ్డి గారు. ఈ కహానీకి భూక్ హడతాల్ హీ ఉచిత్ శీర్షక. ఈ కథకు భూక్ హర్తాల్ అనే ఆ యొక్క హెడ్డింగ్ శీర్షక్ ఇదే సరైనది అని తను చెప్పడం జరుగుతుంది. अच्छा चलो, इसमें मैं नारायण का चरित्रण भी बता दूंगी. भूख हड़ताल कहानी में नारायण एक लकड़हारा था, स्वाभिमान जीवन बिताने वाला था. लकड़हारा नारायण इस कहानी में स्वाभिमान जीवन बिताने वाला था और उसकी బాధ का చిత్రణ ఇందులో అతని యొక్క బాధను ఇక్కడ చిత్రీకరించారు. लकड़हारा हर दिन जलवान बेचकर जीविका चला लेता. एक दिन परिवहन वाले हड़ताल किया. यहाँ तो जिस तरह कहानी में है उसी प्रकार यह नारायण के पात्र में भी आएगा, इसलिए मैं ये बताती हूँ. स्वाभिमान लकड़हारा है और वह दिन जलवान बेचकर अपनी जीविका बिता लेता है. एक दिन परिवहन विभाग वाले हड़ताल किया. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అతను కట్టెలు అమ్మడానికి పోతూ ఉంటాడో అప్పుడు ఆ యొక్క బస్సులు అంటే పరివాహన్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళు సమ్మె చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారు అనేది ఇందులో లేదు. ఏదో ఒక సమస్య తీరలేదు, ఆ సమస్య కోసం పోరాడుతూ ఉన్నారు. इसलिए क्या हुआ, ఎప్పుడైతే సమ్మె చేస్తారో అప్పుడు उस दिन బస్ స్టేషన్ सुना रह गया. బస్ స్టేషన్లో ఒక బస్సు కూడా లేదు. ఇక్కడ कहानीकार मीटिंग में जाने के लिए बस स्टेशन आता है.
परिस्थिति देखकर परेशान होता है। यहाँ कहानीकार మీటింగ్ में जाना है, మద్రాస్ जाना है. మీటింగ్లో మద్రాస్‌కెళ్ళి ఒక ఉపన్యాసం ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఆయన అక్కడ బస్ స్టేషన్‌కి వస్తాడు. బస్ స్టేషన్‌లో ఒక్క బస్ కూడా లేదు. అప్పుడు అతనికి చాలా టెన్షన్ వచ్చేసి నేను మీటింగ్‌లో ఎలా వెళ్ళాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. అంతలోపల ఉ इतने में लकड़हारा अनुरोध करता है कि जलवान खरीदे. लकड़हारा सस्ते में देना चाहता है. అంటే అంతలోపల ఈ నారాయణ్ కట్టెలమ్మేవాడు వచ్చి కట్టెలు కొనుక్కోండి అని అడగడం జరుగుతుంది. ప్రాధేయపడ్డం అనురోధ్ కన్నా రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. రిక్వెస్ట్ చేస్తే फिर भी कहानीकार लेना नहीं चाहता क्योंकि इस समय मीटिंग में जाना है. అతనికి మీటింగ్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి కట్టెలు కొనలేడు. भूखा लकड़हारे की विवशता को जानकर कहानीकार उसे कहता है कि इस समय तो जलवान नहीं ले सकता. लेकिन लकड़हारा नारायण से कहता है तुम ये 2 रुपये ले लो. అంటే ఇప్పుడు నేను కట్టెలు కొనుక్కోలేను అని లకడహార నారాయణ్తో ఏం చెప్తాడంటే తుమ్ ఏ దో రూపాయలు లేలో 2 రూపాయలు తీసుకో లకड़ी भी साथ में ले जाओ కట్టెలు కూడా నీతో తీసుకెళ్ళు. लेकिन स्वाभिमान नारायण कहता है बाबू बाबूजी मुझ पर आपको मेहरबानी दिखाने की जरूरत नहीं है. हम कोई भिकमंगे नहीं है. साफ साफ बताता है स्वाभिमान है. हम भिकमंगे नहीं है. हम మేము భిక్షగాళం కాదయ్యా. మా మీద మీరు దయ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు అని हम कोई भिख मंगे नहीं है. मेहरबानी से एक दिन की भूख की समस्या दूर होती है लेकिन उसे मिटाने का काम సర్కార్ కా హై. ఇది ఇచ్చే 2 రూపాయలతో ఒక్కరోజు ఆకలి తీరుతుంది కానీ ఈ యొక్క ఆకలి అనే సమస్యను తీర్చడానికి ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత. ఈ యొక్క ఆకలిని సమస్యను తీర్చే యొక్క బాధ్యత సర్కార్ది, ప్రభుత్వానిది అని అతను చెప్పడం జరుగుతుంది. कहानी का उद्देश्य और कहानी का शीर्षक नारायण का चरित्र चित्रण ये सब मैं इसमें स्क्रीन शेयर की है ना, इसमें है. आपको इस समय भेजूंगी, आपके अपने ग्रुपों को भेजूंगी. आप इसे डाउनलोड करके मैं वर्ड में भेजूंगी. हो सके तो कुछ ना कुछ गलतियां तो आप ठीक कर लीजिए, नहीं तो मैं पीडीएफ में भी भेजूंगी.